This definition of a conference page. will now be recorded. It's collection of properties which refer to the it show only which refers to the class. Page Class one. refers to a We can class we can refer and is the collection other. of properties. Property. Page refers to the class, to a class. It holds properties of the referencing class. So whatever the class for which it is referring to, it holds the properties of that particular class only, not every other class. Okay, so this is what we have discussed about yesterday. I've shown you how to get the page and all, but navigations you don't know. Page is also a property. Page is also a property. We know about 3 modes of property. How many modes we know? 3 modes of properties. One is single value property, second one is page property, and third one is page list property. Single value property, page property, page list property. Single value property means which holds a value. Page property refers to a class, holds the properties of the reference class. Page list is ordered collection of pages. Page list will refer to a class. Similarly, each page will refer to some class. Ordered collection of pages means there will be index. There will be index 1, 2, 3, 4 like that. For each page, there will be one numeric index value. Okay, this is clear. So this is what we have discussed yesterday. How to create pages and all I will explain. But what is the advantage of using pages? That is what we have to see before we proceed forward. Okay, so let me explain your concept by example. This page concept by example. Let's log into our application. Recording is going on, but why it is? Recording is there. What is your application? Max.com. Okay, now here you go. Connect చేయలేదా? ఇప్పుడు ఆన్ అయింది ఖచ్చితంగా. Okay, so let's log into Max application. Max.com. Okay, so here you go now. Here you go now. See, at the very beginning, while creating user interface, we created properties, we created section, we created flow action, everything. So we created in organization class. See, whether it is you create properties in organization class. Suppose you create section in work class, for example. So I created section in work class. Is it possible to access the properties of organization class? Yes or no? It is possible. Yes or no? It is possible by pattern inheritance. Okay, see, I am going to create one section now in the work class. You can see user interface, section, section name. Let's say I'm going to give manager details, manager personal details section. Okay, like this I have given create and open. So in this section I wanted to using this particular screen, I wanted to collect personal details of a manager like name, email ID, phone number, like this. Do you already have properties created for this? Yes or no? We already have properties. Where did we create those properties? Organization class we have properties. Same properties can you use here? Yes. So same properties I'm using. First name, last name, age. Okay, 3 properties. You can add more other than this. Okay, you want to add everything, you can add. Okay, let's say you add everything.
date of birth. Okay, these are manager. So for our better understanding, I'm going to use this as manager details. Manager details. Fully focus here. Based on this concept only, our whole sessions will run further. Okay, we'll be using this going forward. Okay, and manager details. If a screen displays with manager details label, you can easily understand that that is related to manager details. Okay, so section is created. Flow action I'm creating now. What I'm creating now? Flow action, process, flow action. I can create even in the organization class also. Okay, anywhere I can create, but I wanted to show you that I can access the properties of organization class into implementation work class. This is manager personal details flow action, create and open. Manager personal details flow section I have embedded. Now I want during the transaction processing, I want to collect customer details in the first screen. Once we enter customer details in the first screen and submit, it should go to second screen. At the second screen, we want to collect manager details. At the second screen, what do we want to do? Manager related personal. Overall, my requirement is I want to collect the details of user, I mean like normal customer as well as manager. Both I want to collect. That is the requirement overall. So how many persons data I want finally in the transaction? Two persons data I wanted to hold and store into tables. Now this should be the second screen. So I'm going to open the flow. నేను 12 o'clock కి కాల్ చేస్తాను. క్లాస్ లో ఉన్నాను. So here you go now. Okay, so first customer details will be displayed and then next manager details will be displayed. Okay, manager details flow action. So customer details flow action has the name of customer details, manager details has manager details. Okay, same flow, one transaction, same properties being used 2 times in 2 different screens. That may be 1-2 screens or 1-10 screen. It can be anything. Here we have only 2 screens. I am going to run this now. Okay, first name, I am going to enter some details. Okay, here you go. Okay, done. So now what I am expecting is once I submit this screen, it will go to next screen. At the next screen, I want to collect some other data that is related to manager. Correct? This is customer data. Submit. Now there is something different than expected in the second screen. What is it? What is happening in the second screen? Manager. Values have been duplicated. Yes, the data which customer has provided is copied into manager screen. I'm not expecting that. I'm expecting this to be empty fields. Okay, let's say for example it is copied. Okay, no problem. I'll remove this and I'll enter some other person data. Okay, so I'm going to enter some other person data and here you go now, changing the data. Okay, submit this. So now if I go to clipboard, I wanted to see the data related to 2 people. One is customer data, one is manager data. Where this data will be available or posted onto clipboard? Where it will be posted onto clipboard? PY work page. PY work page. Click on clipboard and if you go to clipboard, the data should be there on PY work page. I'll go to PY work page. So I want to see age 28, date of birth so and so, and first name Subhash, email ID, gender, last name, where is last name? Last name, phone number. So do you have the details related to customer on this page? Customer data, is it there? What happened to customer details then? Override. Customer, what happened to customer details? I'm expecting both, right? But both data is there or not there? Only the latest data.
whoever is the last screen, that data is there. What is the problem here? The problem here is, tell me this, I'm writing a program, okay, not even a program, mathematical example. Let's take mathematical example. There is a variable a, mathematical variable a is equal to 15. I have written in one step a is equal to 15. After that there are some steps I have written. So here I'm writing a is equal to 17. First I have given the value of a 15. Later I have given the value of a equal to 17. Suppose if I print the a, I said print a, send it for the printer for example. What will be the value of a? 17. 17. This all is one single transaction. Let's say 17. Why not 15? What happened to 15? Overwritten by 7. 15, 17 will be there, or only 17 will be there? 17 will be 17 What happened to 15? 15 is overwritten. in one single transaction. If you are using one variable 2 times, latest value will be there, old value will not be there. This is clear, everyone? Same way, in a transaction, if you are using same properties 2 places, in screen 1 I use first name, in screen 10 also I use first name. Whatever the value I enter in screen 1, it will come to screen 10. If I change the value at screen 10, latest value will be there. I cannot expect 2 values. Correct? Yes or no? Following, everyone? In first screen, I have entered customer data. Same properties, exactly same properties I have used in second screen also. Obviously, at first screen, you are assigning some data to those properties, correct? When you submit, this data will show in the second screen because same you have used. If you are going to give some new data at second screen, what will happen to the data which you have submitted at first screen? What will happen? It will be overridden. It will be overridden. My expectation is not this. My expectation is I want both data to be there on the clipboard. This is not happening because I am trying to use same properties for 2 different purposes. Same properties for 2 different purposes you cannot use. In same transaction you cannot use. That is not possible. This is a simple example for that. Same variable if you are using 2 times, what will happen? Latest value will be there. Old value will not be there, obviously. Okay. In the same screen, in the same transaction, if you are using one property 10 times, what will happen? Latest, whatever the 10th time you are assigning the value, that will be the latest value. That will be the only value. Remaining 9 will be gone. So if I wanted to achieve this, I want to hold the first name of customer as well as manager both. What should I do? You know, I have to create properties. I have to create properties again. What should I do? I should create a property by name, manager first name. What is the property name? Manager first name, manager last name. Imagine these are 7 properties here. Similar to this, for every property before manager first name, manager last name, manager date of birth, manager age, like this. If I create 7 more, okay, these 7 I have used in customer form. The next 7 I have used in manager form, and both are part of same transaction. If I execute the transaction, are you able to follow, everyone? Similar to this, I have created 7 more properties. Those property names are manager first name, manager last name, like that. Screen 1 I have used this particular 7. Screen 2 I have used manager first name, manager last name. 2 screens. I made a transaction. Screen 1 displayed, I enter some data. Submit. Go to screen 2. Screen 2, now you will see empty fields or data copied. You will see empty fields because screen 2 properties are manager first name, not this. Screen 2 you enter data and submit. Go to clipboard. Are you going to see both data on the clipboard? Yes or no? Yes. So screen 2 lo kuda submit chesi elte screen 1 data, screen 2 data rendu కనపడతాయా లేదా? రెండు కనపడతాయి. ఎందుకని? ప్రాపర్టీస్ సేమ్ Different కాదు. properties. సేమ్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయలేదు, వేరే వేరే ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేశాను, అంతేనా? వేరే వేరే ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేశాను కాబట్టి కనబడతాయి. నో ప్రాబ్లం. వై ఇట్ ఇస్ నాట్ సారీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది మీకు. ఈ 2 స్క్రీన్లు అయిపోయినాయి కదా, 3వ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. ఏంటి? ఒక సర్వీస్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నాడు. ఎవరు? సర్వీస్. ఇది ఒక రోల్ అన్నమాట. ఈ పర్సన్ సర్వీస్ స్పెషలిస్ట్. ఇతన్ని కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బిజినెస్ లో. ఇతని డేటా కూడా కలెక్ట్ చేయాలి మీరు. ఎవరి డేటా? సర్వీస్ స్పెషలిస్ట్ డేటా. ఇతను కూడా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అయి ఉంటాయిగా.
ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, వీళ్ళందరూ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేయాలి మనం ఫస్ట్ అనుకుందాం. సర్వీస్ స్పెషలిస్ట్ డేటా కూడా కలెక్ట్ చేయాలంటే నేనేం చేస్తా, ఇప్పుడు ఒక స్క్రీన్ క్రియేట్ చేయాలి, మళ్ళీ దాన్ని ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అంత సేమ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో 7 ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా లేదా? మళ్ళీ ఎస్ఎస్ ఫస్ట్ నేమ్, ఎస్ఎస్ లాస్ట్ నేమ్, ఎస్ఎస్ అలా మళ్ళీ 7 క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, అలాగా 10 యాక్టర్స్ ఉంటే, యాక్టర్ అంటే ఒక రోల్ పర్సన్ అని చెప్పి, ఒక పర్సన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవాడు. మీకు యాక్టర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సపోజ్ మనం హౌస్ బై చేస్తున్నాం అనుకోండి, బయ్యర్ ఒక యాక్టర్, ఓకేనా? యాక్టర్ అనొచ్చు, లేదంటే పార్టీ అనొచ్చు. పార్టీ, నేను ఒక బయ్యర్ ఒక పార్టీ, సెల్లర్ ఒక పార్టీ, బ్రోకర్ ఒక పార్టీ, రిజిస్ట్రార్ ఒక పార్టీ. ఓకేనా? 4 పార్టీస్ ఇన్వాల్వ్, 4 యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఎంతమంది యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో అందరి డేటా ఉండాలా లేదా? రేపొద్దున దీనికి బ్రోకర్ గా వర్క్ చేసిన ఎవరని ఎలా చెప్తాము? ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళ డేటాకి వెళ్ళి చూసి చెప్తాం, అంతే కదా? ఇప్పుడు నలుగురి కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి 4 × 28 28 ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలి, అవునా కదా? ఇలా 10 యాక్టర్స్ ఉంటే 10 × 7 70 ప్రాపర్టీస్. కానీ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఒకటే అంటే జనరల్ గా మాడితే ఫస్ట్ నేమ్ అన్ని అదే మారుస్తున్నారు మీరు కొంచెం ప్రాపర్టీ నేమ్ ని. ఒకే టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీని 10 టైమ్స్ క్రియేట్ చేసాం. మనం ఎన్ని టైమ్స్ క్రియేట్ చేసాం? 10 టైమ్స్. ఇది కరెక్ట్ వే ఆఫ్ డిజైనింగ్ కాదు, ఈ డిజైన్ కరెక్ట్ కాదు. ఓకేనా? ఇన్నిసార్లు ఒకటే ప్రాపర్టీని మళ్ళీ 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 చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ రెడెండెన్సీ. ఓకే, నేను ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, వేరే ట్రాన్సాక్షన్ మాట్లాడ, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మోడల్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ అని మాట్లాడ, వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ లోనే మాట్లాడుతున్నా. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మోడల్లోనే 10 యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లో 10 యాక్టర్స్ డేటా నాకు కావాల్సి ఉంటే 10 × 7 70 ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రాంగ్ వే ఆఫ్ డిజైనింగ్ ద బిజినెస్. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా అచీవ్ చేయాలి? ఇన్ని క్రియేట్ చేయకుండా నేను బెస్ట్ పాసిబుల్ వేలో మినిమం ప్రాపర్టీస్ తో ఎలా అచీవ్ చేయాలి? అందరి డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేయాలి, మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలి. అది నా గోల్. దానికి సొల్యూషన్ ఇస్తాను నేను. చూడండి, ఇప్పుడు నౌ మీకు ప్రాబ్లం అర్థమైందా అందరికి? ఎవ్రీవన్ ఆన్లైన్ కూడా అందరికి ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి రెస్పాండ్ ఆన్ చాటింగ్ విండో. ఓకేనా? ప్రాబ్లం అర్థమైంది కదా? సొల్యూషన్కి వచ్చే ముందు మధ్యలో ఇంకోటి చెప్తాను నేను, ఏంటంటే డేటా క్లాసెస్. నెక్స్ట్ ఏంటి? డేటా క్లాసెస్. ఇప్పుడు ఇది వర్క్ క్లాస్ కదా, వర్క్ క్లాస్ కి డైరెక్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటి? ఓవర్టీబీ క్లాస్. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. వర్క్ క్లాస్ ఇన్హెరిట్స్ ఫ్రమ్ ఓవర్టీబీ క్లాస్. ఏంటిది? మీరు పైకి వెళ్ళిపోయి చెప్పొద్దు, తెలివిగా కరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా ఉండే పేరెంట్ చెప్పండి. అది వర్క్ క్లాస్ కి డైరెక్ట్ పేరెంట్ ఏమై ఉంటది? వర్క్ డాష్ కానీ, వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ కానీ. ఓకే, ఆ పైన బేస్ క్లాస్ అదంతా వేరు. ఓకే, ఎప్పుడు అదే ఉండాలి, వేరేది ఇచ్చినా కూడా ఎర్రర్ వచ్చింది మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వర్క్ అనేది పక్కన పెడితే ఇదే లెవెల్లో ఇంకో క్లాస్ ఉంది, దాని పేరేంటి? డేటా. మనం క్రియేట్ చేయాలి, ఇది కూడా క్రియేట్ అయింది. ఈ రెండు లేయర్స్ అన్నమాట, వర్క్ లేయర్, డేటా లేయర్. ఇలా ఇచ్చింది పెగా మనకి అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇలా ఇచ్చింది. పర్పస్ అర్థమైంది మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఒకసారి డేటా క్లాస్ చూద్దాం, దానికి పేరెంట్ క్లాస్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఏమిచ్చాడు? డేటా డాష్. మీకు ఓవర్టీబీ క్లాసెస్ లిస్ట్ ఒకసారి ఊరికి చెప్పా కదా, గుర్తుపెట్టుకోవద్దు అన్నాను, కానీ ఇక్కడ నుంచి గుర్తుంటాయి మీకు. వర్క్ డాష్ ఎప్పటికీ గుర్తుంటది, ఇక్కడ నుంచి డేటా డాష్ కూడా గుర్తుంటది. సో వర్క్ క్లాసెస్ డెరైవ్స్ ఫ్రమ్ వర్క్ డాష్ ఓవర్టీబీ క్లాసెస్. డేటా క్లాసెస్ మస్ట్ బి డెరైవింగ్ ఫ్రమ్ డేటా డాష్ ఓవర్టీబీ క్లాస్. అలాగే పెగా కూడా తీసుకుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే చూసాం మనం, వర్క్ డేటా, దీన్నే నేను డ్రా చేస్తున్నా మీకు. ఆ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఎలా అవాయిడ్ చేయాలని దానికోసం చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి మనది ఏంటిది అప్లికేషన్ పేరు? మ్యాక్సా? మ్యాక్స్ కింద ఏముంది? మ్యాక్స్, ఓ ఐఎమ్ సారీ, మ్యాక్సియా, మ్యాక్సీ ఆటో ఐ వర్క్, ఇంతేగా ఉంది వర్క్. సో దీనికి ప్యారలల్ గా కొంచెం దూరంగా పెడదాం. దీనికి ప్యారలల్ గా ఇక్కడ పెడుతున్నా నేను, ఇక్కడ డేటా అని పెడుతున్నా, డేటా. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ద ఇన్హెరిటెన్స్. ఇది మ్యాక్సీ ఆటో ఐకి వర్క్ కి ఏ ఇన్హెరిటెన్స్? ఇది ప్యాటర్న్. మనం చూసిన దాన్ని బట్టి ఇలాగైనా ఉంది అక్కడ. ఇదొక డైరెక్షన్, ఇదొక డైరెక్షన్, అంతేనా కాదా?
దీనికి దీనికి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? No. మీరు అక్కడ చూడవద్దు, ఇక్కడ చూస్తే చాలు. ఏమైనా ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్ ఉందా? ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదు. దీస్ ఆర్ నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాసెస్. ఏంటి? నాన్ అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ లో లేదు అని అర్థం. ఎక్కడి నుంచి ఎప్పుడు మాట్లాడినా స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏదై ఉంటుంది చెప్పండి? అది అవ్వదు. దిస్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడ మొదలైద్దో అక్కడి నుంచో చూడడం మొదలు పెట్టాలి మీరు. ఓకేనా? ఇది క్లాస్ 1 అయితే, ఇది క్లాస్ 2 అయితే, ఇది క్లాస్ 3 అయితే జనరల్ గా. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద వే టు లుక్ ఎట్ ద. మీరు క్లాసెస్ మొత్తంలో స్టార్టింగ్ క్లాస్ ఏదంటే వర్క్ క్లాస్. అదే మాట్లాడాలి. ఎందుకని? దట్ ఈస్ వేర్ ట్రాన్సాక్షన్, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగే ప్లేస్ అదే కాబట్టి దాన్నే పాయింట్ గా తీసుకున్నాం, సెంటర్ పాయింట్. ఓకే, అన్ని ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి. స్టార్టింగ్ ప్లేస్ ఏది? సన్ మధ్యలో ఉంటది, దాన్ని బేస్ చేసుకునే అన్ని ఉండేది. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచే ఏ క్లాసెస్ అయినా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ తో మాట్లాడితే దిస్ ఈస్ నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాస్. ఈ క్లాస్ తో మాట్లాడితే ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంది. అందుకే నేను నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాస్ దేనికి చెప్పా? దీనికి. ఎక్కడైతే ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ అయితే ఆ క్లాస్ తోనే మాట్లాడాలి మనం. సో వర్క్ క్లాస్ కి డేటా క్లాస్ కి దేర్ ఇస్ నో ఇన్హెరిటెన్స్, నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఈ డేటా క్లాస్ తో ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను అనుకుందాం. క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి పర్సన్. క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? పర్సన్. చేయొచ్చు, ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను. ఓకే, పర్సన్ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ విల్ రెడ్యూస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫాంట్ నౌ ఫర్దర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. ఎక్కడ? మ్యాక్సీలో ప్రాపర్టీ ఏ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్రాపర్టీ నేమ్ ఏంటి? ఏ. వర్క్ లోకి వచ్చి సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏ ప్రాపర్టీని సెక్షన్ లో యాక్సెస్ చేయగలనా లేదా? స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్. చేయగలం కదా? దేని గురించి మర్చిపోండి ఇంకా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్న ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, జెండర్, ఇలా క్రియేట్ చేస్తాను నేను ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను అనుకోండి. ఇక్కడ సెక్షన్ చేశా. ఈ ప్రాపర్టీస్ ని ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయొచ్చా చేయలేమా? ఎస్ ఆర్ నో? చేయొచ్చు సార్, చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు? బికాస్ ఎట్లా డేటా చేయొచ్చు? చేయొచ్చు అన్నారు కాబట్టి మ్యాక్సీ ఎట్లా ఆటో చేయొచ్చు? వేకి ఇన్హెరిటెడ్ కదా. వర్క్ అనేది మ్యాక్సీ ఆటో నుంచి మ్యాక్సీ ఆటో ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇన్హెరిట్ చేయగలదు కాబట్టి చేయొచ్చు. ఎట్లా చేయొచ్చు? ఈ రెండు క్లాసెస్ కి ఏమైనా ఇన్హెరిటెన్స్ ఉందా? ఈ టూ By క్లాసెస్ using కి ఏమైనా, data ఈ pages, క్లాస్ we కి ఈ can క్లాస్ కి ఏమైనా ఇన్హెరిటెన్స్ ఉందా? ఈ By వర్క్ using pages. క్లాస్ కి, పర్సన్ క్లాస్ కి ఇన్హెరిటెన్స్ ఉందా? ఇన్హెరిటెన్స్ లేనప్పుడు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు? by using databases. డైరెక్ట్ గా లేదు. మీరు బియాండ్ కానీ వెళ్ళొద్దు, కాన్సెప్ట్ లో నుంచి మాత్రమే ఉండండి. ఇక్కడ కనిపించిన దాని గురించే మాట్లాడండి, బియాండ్ మాత్రం వెళ్ళొద్దు. By using page ఇక్కడ listed ఉన్న page. దాన్ని బట్టి ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్ ఉందా లేదా? లేదు. లేనప్పుడు ఇవి ఇక్కడికి యాక్సెస్ చేయొచ్చా చేయలేమా? దెర్ ఇస్ నో డౌట్, యూ కెనాట్ యాక్సెస్. ఓకే, ఆ ప్రాపర్టీస్ తెచ్చి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరు సెక్షన్ లో యాక్సెస్ చేయలేదు. ఎందుకని? ఈ రెండిటికి ఇన్హెరిటెన్స్ లేదు కాబట్టి. ఈ రెండిటికి ఇన్హెరిటెన్స్ లేదు కాబట్టి. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, ఎట్లా చేయొచ్చు చూపిస్తా మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ వర్క్ లోకి వచ్చి కస్టమర్ అనే పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాను. మీకు అర్థం కావడం కోసం దాంట్లో పేజ్ అనే పేరు పెడుతున్నా, పేరులోనే పేజ్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నా. పేజ్ అంటే ఏంటి? ఒక క్లాస్ కి రిఫర్ అవ్వాలా వద్దా? ఇప్పుడు ఇది దేనికి రిఫర్ అయింది? మ్యాక్సీ ఆటో ఐ, మ్యాక్సీ ఆటో ఐ డేటా పర్సన్ అనే క్లాస్ కి రిఫర్ చేస్తుంది. పేజ్ రిఫర్స్ టు ఏ క్లాస్, దెన్ వాట్ నెక్స్ట్? హోల్డ్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఈ పేజ్ లో ప్రాపర్టీస్ అన్ని వస్తాయా రావా? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఇవన్నీ పేజ్ లోకి వస్తాయా రావా? వచ్చినాయి కదా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ సెక్షన్ పేరేంటి? కస్టమర్ డీటెయిల్స్ సెక్షన్. మీకు అర్థం కావడం కోసం సెక్షన్ అని కూడా రాసేస్తున్నా సెక్షన్ లో. ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ లో ఈ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలో చెప్తాం. ఎలా చేయాలంటే కస్టమర్ పేజ్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? కస్టమర్ పేజ్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్, కస్టమర్ పేజ్ డాట్ ఏజ్, ఇలా మొత్తం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. జెండర్ కూడా. నాకు స్పేస్ కావాలని మిగతా రాయట్లా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి,
ఇంకో సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తా, సెకండ్ స్క్రీన్ మేనేజర్ డీటెయిల్స్ సెక్షన్. ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నా, కానీ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయండి. ఇంకో పేజ్ క్రియేట్ చేస్తా, ఇక్కడ స్పేస్ లేదు, మేనేజర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తా. ఏంటిది పేజ్ పేరు? ఈ వర్క్ క్లాస్ లో మేనేజర్ డీటెయిల్స్ పేజ్. ఇదే క్లాస్ కి రిఫర్ అవుతుంది. షార్ట్ కట్ లో రాస్తున్నా, డేటా పర్సన్ అంటే మ్యాక్స్ అయ్యేటువంటి డేటా పర్సన్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఆ ప్రాపర్టీస్ వస్తాయా రావా? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇక్కడికి వస్తాయా రావా? ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసే సెక్షన్ కి ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయాలి. ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? మేనేజర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్, సిమిలర్లీ మేనేజర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్, దాని తర్వాత ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఏజ్ అని ఇక్కడ ఉంది కదా, ఏజ్ అని పెడదాం. ఏజ్ మేనేజర్ డీటెయిల్స్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, ఆర్డర్ ఏదైనా కావచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు నేను ఇలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, 2 పేజెస్ క్రియేట్ చేసా రిఫరింగ్ టు సేమ్ క్లాస్. ఈ పేజ్ లో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ వచ్చినాయి, ఈ పేజ్ లో కూడా ఎన్ని వచ్చినాయి. 2 సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసి కస్టమర్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అట్లా పెట్టుకున్నా. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ లో ఈ 2 స్క్రీన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లో ఫస్ట్ స్క్రీన్ ఏంటి? ఇది కస్టమర్ స్క్రీన్. సెకండ్ స్క్రీన్ ఇది. అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి డేటా ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి. డేటా ఎంటర్ చేస్తే క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్తే పివై వర్క్ పేజ్ ఉంటుంది. ఏముంటది? పివై వర్క్ పేజ్ ఉంటుంది. దాని కింద, దాని లోపల కస్టమర్ పేజ్ అని కనపడింది. దాని మీద ఏమేమి ఉంటాయి? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, 3 కదా వాడింది, ఏజ్ ఉంటుంది. 4 వాళ్ళ 4 ఉన్నాయి కదా, 4 వాళ్ళ. మళ్ళీ దాని కింద ఏముంటది? మేనేజర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ అని ఉంటుంది. అక్కడ అదే ఇచ్చా కదా. మళ్ళీ దీంట్లో ఏముంటాయి? ఫస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది, లాస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది, ఏజ్ ఉంటుంది. దానికి వాల్యూస్ ఇస్తే మీరు అవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు 2% డేటా ఉందా లేదా క్లిప్ బోర్డ్ లో? 2% డేటా ఉందా లేదా? క్లిప్ బోర్డ్ లోకి వెళ్తే చక్కగా సెగ్రిగేటెడ్ అయి ఉంది మొత్తం. పివై వర్క్ పేజ్ మీద, పివై వర్క్ పేజ్ లోపలికి వెళ్తే కస్టమర్ అని ఒక పేజ్ కనపడుతుంది. చక్కగా దాని మీద కస్టమర్ కి సంబంధించిన డేటా ఉంది. మేనేజర్ అని ఒక పేజ్ కనపడుద్ది, దాని మీద మేనేజర్ కి సంబంధించిన డేటా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త యాక్టర్ని యాడ్ చేయమన్నారు, సర్వీస్ స్పెషలిస్ట్ అని. అప్పుడు నేను మళ్ళీ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలా? అన్ని ప్రాపర్టీస్ 7 ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలా? ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేస్తా. ఏమని? సర్వీస్ స్పెషలిస్ట్ పేజ్ ఒకటి చేసి ఈ క్లాస్ కి రిఫర్ చేస్తా. సెక్షన్ క్రియేట్ చేసి సర్వీస్ స్పెషలిస్ట్ పేజ్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. 10 యాక్టర్స్ కి సంబంధించిన డేటా కలెక్ట్ చేయాలంటే ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ తో అయిపోయింది? సేమ్ 7 ప్రాపర్టీస్ అయిపోతుందా? 10 యాక్టర్స్ అయినా ఎన్ని ప్రాపర్టీస్? 100 యాక్టర్స్ అయినా. ఇప్పుడు ఒకటే సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ని క్రియేట్ చేసాం. ఎన్ని పర్పస్లకి వాడాము అవన్నీ? 10 డిఫరెంట్ పర్పసెస్ కి వాడా. ఒకటేమో కస్టమర్ కోసం, ఇంకోటి మేనేజర్, ఇంకోటి సర్వీస్ స్పెషలిస్ట్, ఇంకోటి రేటర్, ఇంకోటి అనలిస్ట్, ఇంకొకళ్ళు. 10 కాదు 100 యాక్టర్స్ అయినా వాడచ్చు. ఒక్కసారే ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసి 10 డిఫరెంట్ పర్పస్ కి వాడా. ఇది కూడా రీయూజబిలిటీయే, కానీ ఇది ఇన్హెరిటెన్స్ రీయూజబిలిటీ కాదు, నాన్ ఇన్హెరిటెన్స్ రీయూజబిలిటీ. ఇన్హెరిటెన్స్ ఏమైనా ఉందా అక్కడ? నాన్ ఇన్హెరిటెన్స్ లోనే రీయూజబిలిటీ. ఎలా అచీవ్ చేసాం? పేజ్. కానీ ఇది నార్మల్ రీయూజబిలిటీ కాదు, మల్టీపర్పస్ రీయూజబిలిటీ అంటారు దీన్ని. ఏంటి? మల్టీపర్పస్ అంటే ఒకటే పర్టికులర్ రూల్ ని పర్పస్ 1, పర్పస్ 2, పర్పస్ 3, పర్పస్ 4, పర్పస్ 5, దీన్ని పాలిమార్ఫిజం అంటారు. ఓకే, సో ఇట్లా పేజ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మల్టీపర్పస్ యాక్సెసిబిలిటీ ఇస్తుంది అనమాట. పేజ్ ఏమిస్తుంది? ఒకటే రూల్ కి పర్పస్ 1, పర్పస్ 2, పేజ్ రిఫరెన్స్ మారిపోతే ప్రాపర్టీ మారిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ తో చెప్తున్నా నేను. ఓకే, సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ కెన్ బి యూస్డ్ ఫర్ మల్టీపర్పస్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ పేజ్ రిఫరెన్సెస్. 100 మెంబర్స్ వచ్చారనుకోండి, 100 పేజెస్ క్రియేట్ చేయాలి, కానీ 7 ప్రాపర్టీస్ చేయాలి. 100 into 7 700 చేయవసరం. 7 ప్రాపర్టీస్. ఇంకో యాక్టర్ యాడ్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఇంకొక పేజ్ యాడ్ చేస్తాం అంతే. ఎవ్రీ టైం ఒక యాక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఒక పేజ్ పెట్టేస్తారు. సింపుల్ గా అయిపోతుంది. అర్థమైందా? ఈ పేజ్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాల్సింది, రిఫర్ చేయాల్సింది నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాసెస్ కి మాత్రమే రిఫర్ చేయాలి. ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఉన్న క్లాస్ కి రిఫర్ చేస్తే మీనింగ్ ఉండదు. ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఉంటే ఇంకా పేజ్ ఎందుకు? డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదా. పేజ్ కి ఇప్పుడు 2 అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి చూడండి. పేజ్ ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే ఇన్హెరిటెన్స్ లో లేని క్లాసెస్
కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఏం కావాలి? పేజ్ కావాలి. అంతేనా? కాదు. అడిషనల్ గా ఏంటి? పేజ్ వల్ల ఆ సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ కి మల్టీపర్పస్ యాక్సెసిబిలిటీ వస్తుంది. పేజ్ ఈజ్ యూస్ టు get multi-purpose accessibility to single set of properties, plus page can be used to access non-inherited class properties. Inheritance లో ఉన్నాయి అయితే డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి. నాన్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఉన్నాయి ఎలా వస్తాయి? కంపల్సరీ పేజ్ తో యాక్సెస్ చేయాలి. ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. వాళ్ళు ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పారు ఇంటర్వ్యూలో. ఐ హ్యావ్ ఎ రూల్ ఇన్ నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాస్. ఐ వాంట్ టు కాల్ దట్ రూల్ ఫ్రమ్ నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాస్ టు క్లాస్ గ్రూప్ transaction class. How can I call it? How to call it? By using page. We create a page in the work class referring to non-inherited class. Page dot, you will access it with page reference. So using pages, we can access the properties of non-inherited class into transaction class. Using page, it provides multi-purpose accessibility to the some set of properties which are there in non-inherited classes. Understand clear everyone? Page create చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాసెస్ లో ఉన్న యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ప్లస్ మల్టీపర్పస్ అంటే మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాల్సిన పని ఉండదు. ఓకేనా? సో మల్టీపర్పస్ అంటే ఇలా పేజెస్ యూస్ చేసి చేసుకోవాలి. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు, అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన ప్రాక్టీస్ రాంగ్ అనమాట. బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదు, రాంగ్ అనకూడదు. The practice what we have followed to create customer detail screen is not a best practice. Best practice కాదు, అలా చేయకూడదు. అంటే మీరు బ్లైండ్ గా ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చా, ఏ రిక్వైర్మెంట్ అయినా కానివ్వండి, ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి సంబంధించి ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలి. మీరు ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేయాలని అడిగాను అనుకోండి, సెకండ్ థాట్ లేకుండా డేటా క్లాసెస్ లో క్రియేట్ చేయాలని చెప్పాలి. ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? ప్రాపర్టీస్ ని డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి ఇన్హెరిటెడ్ క్లాస్ లో కానీ వర్క్ క్లాస్ లో కానీ క్రియేట్ చేయడం రాంగ్, బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదు. వెరీ ఫ్యూ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నేను ఏం చేసుకోవాలనేది. సో ప్రాపర్టీస్, నేను ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతున్నాడు, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ స్క్రీన్, ఇన్ దట్ స్క్రీన్ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ సమ్ ప్రాపర్టీస్, ఇన్ విచ్ క్లాస్ ఐ షుడ్ క్రియేట్ ప్రాపర్టీస్? డేటా క్లాస్. దెన్ హౌ డు ఐ ఫాలో అప్ క్వశ్చన్, హౌ డు ఐ యాక్సెస్ డేటా క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ఇంటూ మై స్క్రీన్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్? By using pages. What is the advantage of doing like this? Why are you creating in data class and accessing into work class? Why not create in the same inherited classes? What is the advantage? Multi-purpose reusability. We can get those properties for multi-purpose, because if I create in the same inherited classes, I cannot use it for two purposes. More than one purpose I cannot use. I already proved it, correct? You want to access today, maybe one purpose you have, but tomorrow, can we guarantee that one more purpose for the same properties is not going to come? We cannot guarantee, correct? You need to always think about future. So always blind practice is create properties in data and access into work by using page. Tomorrow you get similar type of requirement, create one more page, done. No need to create properties again and again. Understand clear everyone? So this is the advantage of using pages for multi-purpose reusability, multi-purpose accessibility. And also page helps to access properties from non-inherited classes. Non-inherited classes. Everyone clear? Online, everyone clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we will see now how to create yes. pages. How to create pages. And ikkadi nunchi manam work chese anni. ikkadi nunchi manam edaithe work chestamo అవన్నీ పేజెస్ తోనే చేస్తాం. అంటే స్టార్టింగ్ డే చేసింది ఎందుకని అలా పేజెస్ తో చేయలేదంటే, స్టార్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసి పేజ్ క్రియేట్ చేసి అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు ఏం అర్థం కాదు. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి, ఒక బేసిక్ లెవెల్లో నేర్చుకున్నారు మీరు. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ ఇలా చేయొచ్చు, సెక్షన్ ఇలా చేయొచ్చు, ఒక ఐడియా వచ్చేసింది మీకు. మేబీ దట్ ఈస్ నాట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్, ఒక స్టెప్ పైకి వెళ్ళారు. ఓకే, ఇది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని, ఇది కూడా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదు యాక్చువల్గా, దీనికన్నా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వస్తుంది. దట్ విల్ బి ద ఫైనల్ వన్. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ మనకి. కానీ ప్రాపర్టీస్ డేటా క్లాస్ లో క్రియేట్ చేయడం బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ఎవర్. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు మనం ఫాలో అయ్యే డిజైన్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదు, బట్ స్టిల్ వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ జంప్ ఇన్ టు హైయర్ లెవెల్. ఓకే, రైట్ డౌన్ ఎవ్రీవన్. మీకు డేటా క్లాసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తా. ఇప్పుడు నేను ఒక ఆప్షన్ కూడా చెప్తా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. ఇంకొక పాయింట్ చెప్తా చూడండి ఒకసారి. ఎవ్రీవన్ లుక్ ఎట్ హియర్ వన్స్. వన్ మోర్ పాయింట్ ఐ హ్యావ్.
ఈ వర్క్ క్లాస్ ఏమన్నాం, క్లాస్ గ్రూప్ అన్నాం అంతేగా. క్లాస్ గ్రూప్ అంటే ఇన్స్టెన్స్ క్లాస్ ఫర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్. మరి ఇప్పుడు ఈ డేటా క్లాసెస్ ఏమనాలంటే డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు క్లాస్ గ్రూప్. అంటే అర్థం ఏంటి? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. దీన్ని క్లాస్ గ్రూప్ అన్నా, దీన్నేమో డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అంటున్నా. అర్థం ఏంటి? Outside the class. It is ఇందాక outside the చెప్పాను కదా, class. ఇందాక వేరే టెర్మినాలజీలో చెప్పా. నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ That is క్లాస్, not inherited. క్లాస్ గ్రూప్. క్లాస్ గ్రూప్ కి దీనికి సంబంధం లేదు. ఈ క్లాస్ అనేది క్లాస్ గ్రూప్ కి నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాస్, ఇన్హెరిటెన్స్ లో లేదు. అంతేనా కదా? డయాగ్రామటికల్ అర్థమైందా లేదా? అదే వేరే టెర్మినాలజీలో చెప్తున్నాడు పెగవాడు. ఏమని? డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు అంటే దానికి సంబంధించింది కాదు. దేనికి సంబంధించింది కాదు? క్లాస్ గ్రూప్ కి సంబంధించింది కాదు. క్లాస్ గ్రూపే ఎందుకు? దట్ ఈస్ ద సెంటర్ పాయింట్. అక్కడే ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ అయింది, అక్కడి నుంచే మాట్లాడాలి ఎప్పుడైనా. ఓకే, మీకు సోలార్ సిస్టమ్ అనగానే ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడతారు? సన్ నుంచే మాట్లాడతారు. అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అక్కడి నుంచి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? దట్ ఈస్ ద సెంటర్ పాయింట్, దట్ ఈస్ వేర్ ఎవ్రీ అట్రాక్షన్ ఈస్ దేర్. కరెక్ట్? ఓకే, అందుకే ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడాలి. దిస్ ఇస్ వేర్ ట్రాన్సాక్షన్ గెట్స్ ఇనిషియేటెడ్. అండర్స్టాండ్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ త్రీ థింగ్స్. ఐమ్ సారీ. వన్ ఈస్ how to create a class under data class. This is one thing. And how to create properties in data class by using wizard. Normally we just right click data model, you know already. అది కాకుండా wizard తో ఎలా చేయాలి? This is second. Third is how to create a page in work class which refers to data classes to access properties. ఈ మూడు మీకు అర్థమవుతాయి ఇప్పుడు. ఓకే, రైట్ డౌన్. వర్కింగ్ విత్ data classes comma pages. Working with data class comma page, singular lo rastunna. Working with data class comma page. Working with data class comma page. That's what we are going to do now. Okay, navigations anni ippudu nenu istanu chudandi ikkada. This is what we have. Okay, ఇప్పుడు మనం ఒక డేటా క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ ఫర్ కలెక్టింగ్ వెహికల్ డేటా. ఫర్దర్ గా ఫ్యూచర్ లో ఒక స్క్రీన్ క్రియేట్ చేసి వెహికల్ రిలేటెడ్ డేటా కలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, క్రియేట్ ఎ డేటా క్లాస్ బై నేమ్ వెహికల్. రైట్ డౌన్. క్రియేట్ ఎ డేటా క్లాస్ బై నేమ్ వెహికల్. Create a data class by name vehicle. So properties you see here once. Vehicle identification number, in short we call it VIN. Vehicle identification number. See, ఇదేంటంటే వెహికల్ కి చేసెస్ నెంబర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా? మీరు రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అదే రుద్దుతాడు పేపర్ మీద పెట్టి పెన్సిల్తో. ఆ నెంబర్ పట్టుకుంటే ఆ వెహికల్ ఎప్పుడు తయారైంది, ఎవరు తయారు చేస్తారు, ఏ కలరు, ఏంటి సంగతి, ఎవరు కొన్నారు మొత్తం వచ్చేస్తుంది. మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీద అవన్నీ రావాలని రూల్ లేదు. రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎవరు, దాని కలర్ ఏంటి, ఇవన్నీ రావు మోస్ట్లీ. కానీ వెహికల్ చేసెస్ నెంబర్ మీద మొత్తం వచ్చేస్తాయి. వెహికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఒకటి, దాని తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, ఏ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది వెహికల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్. ఈ ప్రాపర్టీస్ మీకు తెలియదు కాబట్టి రాయాలి. ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అంటే మీకు తెలుసు కాబట్టి రాయకపోయిన పర్లా. వెహికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్, మోడల్, వెహికల్ మోడల్. ఏ మోడల్స్ ఉంటాయి కదా వెహికల్స్, వేరియంట్స్ అంటాం కదా, వెహికల్ మోడల్. వెహికల్ టైప్, 2 వీలర్ 4 వీలర్ అలా అనుకోండి, లేదా లైట్ వెయిట్ హెవీ వెయిట్ అని ఉంటాయి. బట్ మనం ఏదో 2 వీలర్ 4 వీలర్ అంటాం. వెహికల్ టైప్ డ్రాప్ డౌన్, ఇది మాత్రం డ్రాప్ డౌన్ పెట్టుకోండి. వెహికల్ టైప్ ఏంటి? డ్రాప్ డౌన్. దాంట్లో 2 వీలర్ అని 4 వీలర్ అని పెడదాం. మీ ఇష్టం, ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, వెహికల్ టైప్. ఇంకేమన్నా? ఓకే, ఈ వెహికల్ కి ఇంతకు ముందు ఇన్సూరెన్స్ ఉందా లేదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ క్వశ్చన్. దాన్ని ఎలా రాస్తారంటే ప్రాపర్టీ ఇది రాయండి, ప్రయార్ ఇన్సూరెన్స్ అని రాయండి. ఏమని రాస్తారు? లేదంటే ఇది అవసరం లేదా, ఇది వదిలేయండి, ఇంతవరకు చాలు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ రాస్తారు కదా, అంతవరకు చాలు. ఓకే,
ఇది వెహికల్ డేటా క్లాసు, దాంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్. ఓకే, హిస్టరీ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవి అని రాయొచ్చు కదా. వర్క్ క్లాస్ లోకి యాక్సెస్ చేయాలి. ఏంటండి, హిస్టరీ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అని రాయొచ్చు కదా. మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలంటే ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఎనీథింగ్ ఆఫ్ యువర్ విష్, యూ కెన్ ఎన్హాన్స్ ఇట్ యువర్ ఓన్ వే ఫర్దర్. మనం చేసే చేద్దాము, మీరు ఎన్హాన్స్ చేస్తే చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం అది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ప్రాపర్టీస్ ని నేను వర్క్ క్లాస్ లో ఉన్న స్క్రీన్ కి యాక్సెస్ చేయాలి. ఎట్లా చేయాలి? బై యూజింగ్ పేజ్. ఓకే, రైట్ డౌన్, క్రియేట్ ఎ పేజ్ ఇన్ వర్క్ క్లాస్, create a page in work class by name. Create a page in work class by name personal vehicle. Personal vehicle. Create a page in work class by name personal vehicle, which refers to the class, which refers to the data class, which refers to the data class. Into the data class vehicle, which refers to the data class vehicle. Okay, done, completed. సో అంటే ఒక డేటా క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి మనం. డేటా క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ పెట్టాలి, దాని తర్వాత వర్క్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి, వర్క్ క్లాస్ లో ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసి ఆ పేజ్ ని డేటా క్లాస్ కి రిఫర్ చేయాలి. రైట్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దీస్ 3 స్టెప్స్ నౌ. సి, ఇప్పుడు డేటా క్లాసెస్ కూడా చూడండి మీరు. ఇక్కడ డేటా క్లాస్ ఉంది కదా, ఈ వర్క్ కి ప్యారలల్ గా దీన్ని ఏమంటారంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ డేటా క్లాస్ అంటారు. ఏమంటారు? ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇట్లా కాకుండా ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో కూడా ఒక డేటా క్లాస్ ఉంది మళ్ళీ, దీన్ని ఆర్గనైజేషన్ డేటా క్లాస్ అంటారు. ఇది కాకుండా ఫ్రేమ్ వర్క్ వర్క్ క్లాస్ ఉంది కదా, దానికి ప్యారలల్ గా ఒక డేటా ఉంది చూడండి. నేను ఫస్ట్ నుంచి 3 లెవెల్స్ మాట్లాడుతున్నా: ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్, ఫ్రేమ్ వర్క్ వర్క్ క్లాస్, ఇంప్లిమెంటేషన్ వర్క్ క్లాస్. ఈ 3 లెవెల్స్ లో డేటా క్లాస్ ఉంటాయి. ఆర్గనైజేషన్ డేటా క్లాస్, ఫ్రేమ్ వర్క్ డేటా క్లాస్, ఇంప్లిమెంటేషన్ డేటా. ఈ మూడిట్లో ఎక్కడ ఇది వెహికల్ క్రియేట్ చేయాలి? వెహికల్ అనేది మనం వర్క్ చేసే వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్ కి స్పెసిఫిక్ గా లేదా కామన్ గా అన్నిటికీ? స్పెసిఫిక్. Common. స్పెసిఫిక్ అంటే ఎక్కడ వచ్చింది? ఇంప్లిమెంటేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఏ లేయర్ వాడాలి నేను? ఇంప్లిమెంటేషన్ డేటాలో నా వెహికల్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. అర్థమైందా ఎందుకు చేయాలో? సింపుల్ గా చేయట్లా మనం. ఇప్పుడు నాది ఇన్సూరెన్స్ కదా ఫ్రేమ్ వర్క్, దాంట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటి? వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్. హెల్త్ వస్తే పక్కన వస్తుంది. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ కి సంబంధించింది కదా అది, అంటే ఆబ్వియస్ గా ఎక్కడ రావాలి? ఇంప్లిమెంటేషన్ వర్క్ క్లాస్ లో రావాలి, మొత్తానికి కాదు. సో లెట్స్ క్రియేట్ దిస్ నౌ. ఇది మీ డాక్యుమెంట్ అయినా మీకు డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయలేదు ఇంకా. ఐ డి నాట్ క్రియేట్ ఎనీ డాక్యుమెంట్, రైట్? మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఒక 15 మినిట్స్ పట్టింది, వెయిట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎంత అయింది టైం? ఆల్రెడీ 12 o'clock అయిపోయింది, మన టైం అయిపోయింది, క్లాస్ టైం. బట్ ఫస్ట్ లో 15 మినిట్స్ పోగొట్టాం కదా, అందుకని 15 మినిట్స్ కూర్చుందాం. వర్కింగ్ విత్ డేటా క్లాస్, ప్రాపర్టీస్, పేజ్, ఇవన్నీ చూస్తాం మనం. సెక్షన్ ఇంకా చెప్పలే, నేను తర్వాత చెప్తా. ఈ పాటికి మీకు అర్థమై ఉండాలి సెక్షన్. 601 కదా మీ బ్యాచ్, డిసెంబర్. మ్యూట్ చేయండి ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ, మ్యూట్ లో ఉండండి. ప్రాక్టికల్ అప్పుడు మ్యూట్ లో అసలు అవసరం లేదు. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్, మీకు ఇచ్చేసే రిక్వైర్మెంట్ డిజైన్ చెప్పేస్తాను. ఫస్ట్ క్రియేట్ వెహికల్ డేటా క్లాస్. 3 స్టెప్స్ అని చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ వెహికల్ డేటా క్లాస్ అండర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ డేటా లేయర్. రైట్ క్లిక్ చేసి క్రియేట్ డేటా మోడల్. ఐఎమ్ సారీ, క్లాస్ అనేది సిస్ అడ్మిన్ కేటగిరీ. ఏ కేటగిరీ? క్లాస్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ అండర్ సిస్ అడ్మిన్ కేటగిరీ. ఓకే, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మీరు దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేశారు కదా, అందుకని ఇది ఫిల్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్ గా. ఎక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే అది ఫిల్ అయింది. చేంజ్ చేయాలంటే చేంజ్ చేయొచ్చు, కానీ నేను చేంజ్ చేయట్లా. సో ఇలా వచ్చింది కదా, దీని తర్వాత ఇక్కడ హైఫన్ ఇవ్వాలి. హైఫన్ ఇచ్చి ప్యాటర్న్ లో పెట్టాలి. దాన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని ప్యాటర్న్ లో డేటా నుంచి, వర్క్ కి సంబంధమే లేదు. వర్క్ ఎక్కడ సంబంధం ఉందా? వెహికల్. ఇదే కాపీ చేసి లేబుల్ లో పెట్టండి. ఇదే కాపీ చేసి, నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్, ఇంప్లిమెంటేషన్ రూల్ సెట్, డేటా క్లాస్ కిందకి వస్తుంది. ఇంప్లిమెంటేషన్ లో క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. ఏంటిది? క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి,
ఇప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ మాత్రం మీరు బ్లైండ్ గా ఫాలో అవ్వాలి ఇవాళ. అది తెలియడానికి మీకు ఒక మేబీ ఒక 10 రోజులు పట్టింది. ఒక ఆప్షన్ మాత్రం ఇప్పుడు అర్థమైంది చూడండి. ఈ క్లాస్ టైపు కాంక్రీట్ అని పెడుతున్నా, ఎందుకు అనేది మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన అర్థం కాదు, ఓకేనా? అందుకని తర్వాత కవర్ అయింది. ఇది వస్తాం మళ్ళీ దీనికి బ్యాక్. ఇక్కడ వర్షన్ అని ఉంటది, ఇక్కడ డౌన్ యారో, కీబోర్డ్ లో డౌన్ యారో క్లిక్ చేస్తే ఒక నెంబర్ వస్తుంది, అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వర్షనింగ్ కాన్సెప్ట్ ఒక 20 రోజులకు వస్తుంది, అప్పుడు చూద్దాం. అప్పటి వరకు ఇది ఫాలో అవ్వండి. అంటే ఈ రెండు మీరు బ్లైండ్ గా ఫాలో అయ్యారు. ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 3వ ఆప్షన్ మనకు తెలియదు ఇప్పటి వరకు, దాని గురించి అసలు మాట్లాడొద్దు. 2 తెలుసు. దిస్ క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసే క్లాస్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్, డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఏ క్లాస్ గ్రూప్. రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్? ఈ వెహికల్ అనే క్లాస్ కి క్లాస్ గ్రూప్ కి సంబంధమే లేదు, ఇన్హెరిటెన్స్ లేదు, అంతేనా? నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవాల్సింది దిస్ క్లాస్ డస్ నాట్. యు అండర్స్టాండ్ వై దిస్ ఆప్షన్? ఇప్పుడు స్క్రోల్ డౌన్ చేద్దాం. ఇది దేని నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతుంది? ఇంప్లిమెంటేషన్ డేటా నుంచి ఆటోమేటిక్ గా. అది దేని నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతుంది? ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ డేటా దేని నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతుంది? డేటా డాష్. మీరు చాలా సబ్ రూల్స్ ఉంటాయి, వర్క్ క్లాసెస్, వర్క్ డాష్, డేటా క్లాస్, డేటా డాష్, పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు, ఓకే? ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేస్తాను అనుకుందాం. సేవ్ చేస్తే ఐ విల్ బి గెటింగ్ 2 ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి. డిస్క్రిప్షన్ వాల్యూ కెనాట్ బి బ్లాంక్ అంటే డిస్క్రిప్షన్ యూసేజ్ వాల్యూ కెనాట్ బి బ్లాంక్ అంటే ఈ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ అంట. ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ ఫీల్డ్స్? ఇక్కడ ఎక్కడ లేవు. మీరు ఇప్పటి వరకు సెక్షన్స్, ప్రాపర్టీస్ అన్ని క్రియేట్ చేశారు కదా, ఓపెన్ చేద్దాం ఒకసారి. ప్రాపర్టీస్ వదిలేసి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సెక్షన్, ఇక్కడ హిస్టరీ అనే ఒక ట్యాబ్ ఉంది. దీంట్లో నేనేం రాయలా, ఇక్కడ ఉంది డిస్క్రిప్షన్ యూసేజ్ అని. అలాగే ఫ్లో ఉంది, ఫ్లో యాక్షన్ ఉంది, దాంట్లో హిస్టరీ ట్యాబ్ ఉంది. నేను అక్కడ కూడా ఏం రాయాల. క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను, క్లాస్ కూడా హిస్టరీ ట్యాబ్ ఉంది. ఏం రాయాలా కానీ ఇది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. అంటే ప్రతి రూల్ కి హిస్టరీ ట్యాబ్ ఉంటుంది పెగాలో. ఆ హిస్టరీ ట్యాబ్ రాయాల్సిన పని లేదు అన్ని రూల్స్ కి, క్లాస్ కి మాత్రం కంపల్సరీ రాసేలా పెట్టాడు. క్లాసెస్ కి మాత్రం హిస్టరీ ట్యాబ్ అనేది ఏంటి? మ్యాండేటరీ. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? డిస్క్రిప్షన్. చూడండి ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ వెహికల్ డేటా క్లాస్. ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నా, ఇది ఏంటనేది చెప్పా. యూసేజ్ దిస్ డేటా క్లాస్, దిస్ వెహికల్ డేటా క్లాస్ contains properties, rules and what properties which can be reused for multi-purpose, for different types of vehicles like personal vehicle, business vehicle, heavy trucks, etc. అంటే మనం బిజినెస్ వెహికల్ అంటే ఏంటో చెప్పండి. వెబ్ క్యామ్ ఆపేసాను. కంపెనీకి సంబంధించిన వెహికల్స్. డామినోస్ ఉందా? డామినోస్ కు 10 వెహికల్స్ 15 వెహికల్స్ ఉంటాయి కదా బ్రాంచ్ లో డెలివరీ చేయడానికి. దానికి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుందా? పర్సనల్ వెహికల్ కి ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుందా? అంటే డ్యూక్ బైక్ మీద వెళ్ళే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడట్లా, మామూలుగా నాలాగా వెళ్ళే వాళ్ళ గురించి. పర్సనల్ వెహికల్ కి ఎక్కువ ఉంటుందా రిస్క్? డామినోస్ ఇచ్చే కమర్షియల్ వెహికల్ కి ఎక్కువ ఉంటుందా? కమర్షియల్ వెహికల్ కే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటది, అవునా కాదా? అది రెగ్యులర్ గా తిరుగుతూనే ఉంటది. రెగ్యులర్ గా తిరిగే వాళ్ళ గురించి కాదు, వెహికల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, సో కమర్షియల్ వెహికల్ కి ఏమైందంటే ప్రీమియం ఎక్కువ ఉంటది, రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటది. కాబట్టి పర్సనల్ వెహికల్ కి ప్రీమియం తక్కువ ఉంటది, ఓకేనా? దాన్ని బట్టి ప్రీమియం వేరీ అయ్యి అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సేమా కాదా? అంటే ఒక సెట్ ని మల్టిపుల్ కి వాడచ్చా వాళ్ళేమా? అందుకని ఈ క్లాస్ క్రియేట్ చేసామని. ట్యాబ్ లో మీరు ఏం రాయాలంటే సమ్ మీనింగ్ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలి. అది ఏంటి, ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు, మీ అప్లికేషన్ లో అనేది రాయాలి. ఇలా రాయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి చెప్పండి? దాన్ని ఎలా వాడతారు? ఇప్పుడు మీది అయిపోయింది, మీరు రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయారు.
వేరే కంపెనీలో మంచి ఆఫర్ వచ్చింది, ఇంకో డెవలపర్ వచ్చాడు, దీని మీద వర్క్ చేయాలి, వాడు చదువుతాడు అంటే పోయినా హిస్టరీ ట్యాబ్ లో ఏం పంపించారనుకోండి ఇదికని రాలేదు, బికాజ్ ఐఎమ్ లేజీ. ఇవన్నీ రాసుకుంటూ కూర్చుంటే సబ్జెక్ట్ అవ్వదు, అందుకని రాయాల అంతే. మామూలుగా రియాలిటీలో ఏం చేయాలి, మీరు క్రియేట్ చేసే ప్రతి రూల్ కి ఆ రూల్ ఏంటి, ఆ రూల్ ఎందుకు, ఎలా వాడుతున్నారు, ఎక్కడ వాడుతున్నారు కూడా క్లియర్ గా రాస్తే తర్వాత వచ్చే డెవలపర్కి ఏమైంది, అదంతా అనాలిసిస్ చేస్తా కూర్చోడు. చక్కగా హిస్టరీ ట్యాబ్ లో చదువుకుంటే 70% 75% క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది, అది ఎందుకనేది తర్వాత చదువుకుంటాడు, రూల్ ఏముందని చూసుకుంటాడు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ essential or important to go with history tab and write the information. Okay, so ఆ స్క్రీన్ షాట్ ఇవ్వాలి. Go to history tab, ఇక్కడ write description and usage, right, description and usage, done, completed, save, done. Okay, అయిపోయింది, క్లాస్ రెడీ. నెక్స్ట్ create properties by using విజార్డ్ తో క్రియేట్ చేద్దాం. ఎట్లా చేయాలో చూడండి. ఇప్పుడు క్లోజ్ ఈ క్లాస్ క్రియేట్ అయ్యి ఉంటదిగా. ఇప్పుడు నేను చేసింది ఇక్కడ వస్తుందిగా, వెహికల్ వచ్చిందా, దీన్ని పిన్ చేస్తా ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం ఇక్కడికి. ఓకే సరే, ఇప్పుడు ఈ వెహికల్ క్లాస్ తీసుకొని రైట్ క్లిక్ చేసి వ్యూ ఇన్ డేటా డిజైనర్, ఏమనాలి, వ్యూ ఇన్ డేటా డిజైనర్. గో టు వెహికల్ క్లాస్, సెలెక్ట్ వ్యూ ఇన్ డేటా డిజైనర్. వ్యూ ఇన్ డేటా డిజైనర్ లో సెలెక్ట్ చేయండి. చేశాను, వ్యూ ఇన్ డేటా డిజైనర్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాపర్టీ 1, ప్రాపర్టీ 2, ప్రాపర్టీ 3 ఎక్కడ, ఈ మీకు రావు, నేను కూడా డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. నేను ఏదో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చేసినట్టున్నా, దాని పక్కన పడండి, మీకు ఇలా ప్లెయిన్ గా వస్తుంది మంచిగా. ఓకే ఇట్లా వచ్చింది మీకు. ఇప్పుడు యాడ్ ఫీల్డ్, టు క్రియేట్ ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఫీల్డ్. ఇదే ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసే సెకండ్ మెథడాలజీ, మీరు రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయ్యే మెథడాలజీ. మోస్ట్లీ ఒక ప్రాపర్టీ కాదు, 4, 5, 10 అలా క్రియేట్ చేయాలి. ఏమేం ప్రాపర్టీస్, విన్, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, విన్, submit and add another, submit and add another, నెక్స్ట్ ఏంటిది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, అది కూడా టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ, submit and add another again. What is the next one, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్ అనేది నేను అయిపోయింది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏముంది, మోడల్, వెహికల్ మోడల్ టెక్స్టే, వెహికల్ మోడల్ అనేది వేరియంట్ టెక్స్టే ఉంటుంది, కాంబినేషన్ ఉంటుంది అన్ని. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, వెహికల్ టైప్. దీన్ని మాత్రం డ్రాప్ డౌన్ అనుకున్నాం కదా, వెహికల్ టైప్ ఏమనుకున్నాం, ఇక్కడ చూడండి డ్రాప్ డౌన్ చేసినప్పుడు అక్కడ పిఎక్స్ డ్రాప్ డౌన్ అని ఉంటుంది, ఏముంటది, అది ఇది ఒకటే కానీ ఇంకా టెర్మినాలజీ వేరే వాడాడు వాడి స్క్రీన్ లో. పిక్ లిస్ట్ అని పెట్టాను. అడిగిద్దు ఇప్పుడు పిక్ లిస్ట్ అంటే డ్రాప్ డౌన్ లోకల్ లిస్ట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ యాడ్ ఏంటిది, 2 వీలర్ అనుకున్నామా, 2 వీలర్, 4 వీలర్, హెవీ అయిపోయి ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడాలంటే అయిపోయింది, డేట్ కంప్లీటెడ్, డేటా క్లాస్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేషన్ కంప్లీటెడ్. ఓకే నెక్స్ట్ నౌ గో టు వర్క్ క్లాస్, go to implementation work class, create page, this and ఇక్కడ implementation work class వెళ్ళిపోయాం. దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి పేజ్ కూడా ఇంతే, నావిగేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీ, డేట్ పేజ్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ రైట్, అదొక మోడ్ అనమాట, ప్రాపర్టీ మోడ్. సో హియర్ ఏమనుకున్నాం, పర్సనల్ వెహికల్ నేమ్ ఏంటి, పర్సనల్ వెహికల్, రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆర్ సేమ్, క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. ఇప్పుడు చూడండి ప్రాపర్టీ టైప్, చూస్ ప్రాపర్టీ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ పేజ్. ఏంటిది, ప్రాపర్టీ టైప్ తీసేసి ఏం పెట్టాలి, సింగిల్ పేజ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, ఇంతవరకు ఫాలో అయ్యారా, స్పీడ్ గా ఉందా,
నావిగేషన్ ఫాలో అవుతున్నారా? అంత స్పీడ్గా ఏం లేదు, నేను చిన్నగానే యాక్సెస్ చేస్తున్నా. అంటే ఇంత ముందు యాక్సెస్ చేసినాయి అవన్నీ, ఇప్పుడు కొత్తగా ఫస్ట్ టైం యాక్సెస్ చేస్తుంది ఏం కాదు. వాయిస్ ఈజ్ నాట్ క్లియరా? మీరు అలా క్లియర్గా లేకపోతే నాకు మెసేజ్ పెడితే నేను చూడండి. మీ మెసేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు చాటింగ్ విండోలో చేసే మెసేజ్ పాపప్ అవ్వదు ఇక్కడ మాకు. ఓకే, నేను వెళ్ళి చెక్ చేయాలి separate గా. అందుకే మీరు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి ఎనీ ఇష్యూ. am I audible clearly? వాయిస్ ఇవ్వట్లేదు క్లియర్ గా. Sometimes disturbs. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. వాయిస్ లో బ్రేక్ అవుతుంది. Yes, sir. వేరే వాయిస్ బ్రేక్ is వెయిట్ చేయండి ఒక్క నిమిషం. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. స్క్రీన్ ఇష్యూ కూడా ఉంది సార్. స్క్రీన్ కూడా స్టక్ అయిపోతుంది. నావిగేషన్స్ అసలు స్టక్ అవుతుంది సార్ బాగా. నావిగేషన్ సరిగ్గా కనిపించలేదు, స్క్రీన్ స్టక్ అయిపోయింది కొంత పార్ట్. అవును సార్, 5 minutes నుంచి అట్లా ఉంది సార్. వీడియో లాగింగ్ అయిపోయింది సార్ బాగా. కనెక్షన్ చేంజ్ చేశాను, ఆడియో కనెక్షన్ చేంజ్ చేశాను, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ చేంజ్ చేశాను. ఇప్పుడు వినపడుతుందా? ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ చేంజ్ చేశాను. ఓకే సార్. ఇది ఎక్కడ చేంజ్ అయింది? అయ్యా స్పీకర్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు వినపడుతుంది కదా? ఓకే, సో డేటా క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం, ప్రాపర్టీస్ అనేది విజార్డ్ తో క్రియేట్ చేస్తాం, అయిపోయింది. వర్క్ క్లాస్ కి వచ్చాం. ఇక్కడ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం, చేంజ్ సింగిల్ పేజ్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే, పేజ్ అని ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేస్తామో ఇమీడియట్ గా ఇది ఏ క్లాస్ కి రిఫర్ అవ్వాలి అని అడిగింది. ఏ క్లాస్ కి రిఫర్ అవ్వాలి? ఏ క్లాస్? మ్యాక్సీ ఆటో ఐ, డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేయండి. డేటా వెహికల్ ఉందా? మీరు మాన్యువల్ గా టైప్ చేయొద్దు, ఏది కొంచెం టైప్ చేయటం ఎందుకు, హైలైట్ అవడం కోసం అంతే. ఓకేనా, సెలెక్ట్ చేయండి, సేవ్ చేయండి. ఓకే, హర్ష, చెప్పండి. ప్రాపర్టీస్ విజార్డ్ తో క్రియేట్ చేసే దగ్గర నుండి వీడియో కరెక్ట్ రాలేదు. వీడియో రికార్డింగ్ బాగానే అయి ఉంటది, చూడండి. ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, పర్సనల్ వెహికల్ పేజ్ క్రియేట్ అయ్యి ప్రాపర్టీస్ వచ్చినాయా? పేజ్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ దేర్. డన్. ఇక్కడ చూడండి, డేటా క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం కదా, అక్కడ ఏం లేదు, సింపుల్. ఇక్కడికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేసి వ్యూ ఇన్ డేటా డిజైనర్ అని కొడితే ఇలా వచ్చింది, ఎంటీగా వచ్చింది. యాక్చువల్గా నేను యాడ్ ఫీల్డ్ అని కొట్టి విన్ అని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ అండ్ యాడ్ అనదర్, దాని తర్వాత కంపెనీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, సబ్మిట్ అండ్ యాడ్, అలా అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఒక్కొక్కటి ఎంటర్ చేశాను అంతే. స్క్రీన్ షాట్స్ ఇచ్చాను క్లియర్ గా. మేక్ సెన్స్? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? నాకు మీకు ఎప్పుడైనా ఆడియో రాకపోతే మీరు చాటింగ్ విండోలో మెసేజ్ చేసి చేయమన్నప్పుడు ఏం చేయరు, ఆన్సర్లు అడిగేటప్పుడు. ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం చాటింగ్ విండోలో పెడతారు. నాకు చాటింగ్ విండో బబుల్ రాదు ఇక్కడ, అంటే మెసేజ్ అనేది బబుల్లో కనపడదు. ఏదైనా ఆడియో ఇష్యూ, వీడియో ఇష్యూ ఉంటే వెంటనే అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి, దెన్ ఓన్లీ ఐ కమ్ టు నో. లేదంటే నేను 15 minutes కి ఒకసారి చూస్తా ఉంటా చాటింగ్ విండో అంతే. హర్ష, ఒకసారి పిక్ లిస్ట్ చూపించారా ప్లీజ్? ఏంటిది? పిక్ లిస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఎలా చేయాలో చూపించారా? ఇప్పుడు చూడండి, యాడ్ ఫీల్డ్ టెస్ట్ ఏదో ప్రాపర్టీ, ఇక్కడికి వెళ్ళి పిక్ లిస్ట్ అని చూస్ చేస్తాం. ఏం చేస్తాం? పిక్ లిస్ట్. ఇక్కడ డ్రాప్ డౌనా రేడియో బటన్ అని సెలెక్ట్ అయ్యింది. ఇక్కడికి వెళ్ళి యాడ్ చాయిస్ 2 wheeler ఇలా ఇచ్చా, దాని తర్వాత 3 wheeler అని రాసా, అలా రాసి సబ్మిట్ కొట్టా అంతే. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. స్క్రీన్ షాట్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. మీకు ఈ రోజు నేర్చుకున్న వాటిలో క్లాస్ క్రియేట్ చేయడం, ఈ ప్రాపర్టీస్ విజార్డ్ ఒకటి కొత్తగా నేర్చుకున్నారు. నార్మల్ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేయడం మీకు తెలుసు, దాంట్లో పేజ్ అని సెలెక్ట్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, సో యూ ఫినిష్ వర్కింగ్ ఆన్ క్రియేటింగ్ డేటా క్లాస్, creating properties in data class by using properties wizard, and creating a page property referring to data class in work class. ఈ 3 కంప్లీట్ చేస్తే దీనికి రేపు స్క్రీన్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే, ఐ విల్ షేర్ ద డాక్యుమెంట్ నౌ. ఓకే, యూ కెన్ వైండ్ అప్ ఫర్ టుడే.